నమస్కారం, బతుకమ్మ సమాచారానికి స్వాగతం. సంతోష్ నగర్ 8 ఇంక్లైన్ కు చెందిన నిరుపేద కుటుంబం షేక్ బాబా ఆయన భార్య అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న నేపథ్యంలో రామగుండం ముస్లిం ఫ్రెండ్స్ వెల్ఫేర్ ఆర్గనైజేషన్ తంజీం తరపున 6,000 ఆర్థిక సాయం అందించారు. జామా మసీద్ 8 ఇంక్లైన్ అధ్యక్షులు అయాజ్ అహ్మద్ చేతుల మీదుగా ఈ సహాయాన్ని అందజేశారు. కార్యక్రమంలో తంజీం అధ్యక్షులు మొహమ్మద్ హఫీజుద్దీన్, సభ్యులు మొహమ్మద్ జియా, గౌస్ సాబ్రీ, నసీం ఖాన్, అహ్మద్ యూసఫ్, ముజాహిద్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. और गरीबों की मदद करना हमारे जो है सूरह बकरा की तीसरी आयत में है. हमारे जो ईमान वाले हैं वो अपने हम दिए से उसमें से वो लोगों पर खर्च करते हैं. ये इसकी एक मिसाल है. और ये हम सदक़ात देने की वजह से हमारे अल्लाह ताला आफत बलायात से बचाते हैं और हमारे परेशानियाँ दूर करते हैं. इसको हम लोग जो है हर एक फ़र्द इसको जो है अमल करना चाहिए. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. ये जो भी वेलफेयर सेंटर अपने रामगुंडम के ज़रिए से ये गरीबों की मदद के लिए चल रहा है कि भाई सब जने इसके अंदर हिस्सा लें और ज़्यादा से ज़्यादा ज़कात के पैसे हर वो चीज़ पैसे इसके अंदर खर्च करें कि भाई हमारे भाई बहुत गरीब है. जब परेशानी आती तो अपन कहाँ की किधर की पैसे अपन दे रहे हैं. पहले अपने पास अपने गाँव के अंदर भी इस बात के लिए सोचा जाए, गरीबों की हेल्प किया जाए कि तमाम रामगुंडम करीम नगर जहाँ पर भी मुसलमान हैं ये जिस अफराद के पास भी ये बात पहुँचती है कि वो इसमें इमदाद के अंदर हिस्सा लें. शुक्रिया. और हाफिज़ भाई का भी फाउंडेशन के सदर साहब उनके बहुत बहुत शुक्र अदा करें. बहुत बड़ी चीज़ है, ये इंकरेजमेंट की चीज़ है, ये सबके पास नहीं रहती है. अल्लाह आपको जज़ा खैर दे भाई. हमारे नसीम खान साहब कुछ. अस्सलाम वालेकुम. मुस्लिम तंजीम जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है. अल्लाह ताला सबको उनकी हेल्प करने के लिए तौफीक दे और सब बढ़ चढ़ के उनके अल्हम्दुलिल्लाह घर घर जाके पहुंचा रहे हैं लोग. जहाँ कहीं भी जितना हो सके उन लोगों की तरफ से पहुंचा रहे हैं. इसके लिए हम तहे दिल से शुक्र भी अदा कर रहे हैं और सारे लोग को ये भी एडवाइस कर रहे हैं कि जितना हो सके अपनी अपनी तरफ से भी कोऑपरेट कीजिए. ये ज़माना ऐसा है, ऊपर का लेने के हाथ ही है लेकिन देने के हाथ नहीं है. लेकिन ऐसे ज़माने में ऐसा काम कर रहे हैं मुस्लिम्स के लिए एसोसिएशन बहुत बड़ी खुशी की बात है, इंकरेजमेंट की बात है. तो हम इन लोगों के लिए दुआ गो है कि ऐसा ही और ऐसे ही काम चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह. आज जो भी हम लोग यहाँ ये भाई के पास पहुँचे हैं, 8 इंग्लैंड कॉलोनी जामा मस्जिद 8 इंग्लैंड कॉलोनी के सदर साहब हमारे अयाज भाई की सदारत में यहाँ पे हम लोग आए हैं. बेचारे गरीब शख्स से घर भी गुजारा मुश्किल से होता हो रहा है. उनकी अहलिया भी बहुत बीमार है, वो भी माजूर है. उनकी बच्ची कुछ काम करके गुजारा करके घर का गुजारा हो रहा चल रहा है. जो भी हम लोग को इत्तला मिली, जो हमारे तंजीम से हो सका हम लोग इमदाद करें. आप लोग भी दिल बड़ा करके हमारे तंजीम को जो भी सदका, ज़कात, ईसाल सवाब, अतिया जो भी समझ के आप अपने मरहुमीन के नाम से भी ईसाल सवाब की नीयत से भी दे सकते हैं. जो दे रहे अल्हम्दुलिल्लाह शुक्रिया आप सबका. मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ. अल्लाह ताला आप सबकी कमाइयों में खैर बरकत अता फरमाए, आपकी जानो माल में हिफाजत फरमाए. अल्लाह आपको हर बलाओं से मुसीबतों से दूर फरमाए. बस हमारी दुआ है. और जितने भी हजरात देख रहे हैं आप लोग भी दुआ कीजिए. हम लोग भी जिसके भी पास जा रहे हैं इमदाद कर रहे हैं उनसे भी यही दुआ कर रहे कि दरकार कर रहे आप जितने भी हजरात हमारे तंजीम को इमदाद कर रहे हैं उनके लिए दुआ कीजिए बोल रहे. आप लोग भी उनके जिसको हम लोग दे रहे, शादी में होने दो या गरीबों की मदद कर रहे या कोई बीमारों की कर रहे, उनके लिए दुआ भी कीजिए. अल्लाह हाफिज़. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. సంగారెడ్డి జిల్లాలో ప్రజలకు మెరుగైన వైద్య, ఆరోగ్య సేవలతో పాటు విద్య, త్రాగునీరు, వ్యవసాయం, రెవెన్యూ, మహిళా శిశు సంక్షేమం తదితర రంగాల్లో ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాలను మరింత వేగవంతం చేసి వాటి ఫలాలు ప్రజలకు పూర్తి స్థాయిలో అందేలా అధికారులు సమన్వయంతో పనిచేయాలని రాష్ట్ర వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి దామోదర్ రాజనరసింహ సూచించారు. సమావేశంలో అడిషనల్ కలెక్టర్లు సంగీత పాండు, సబ్ కలెక్టర్ ఉమాహారతి తదితరులు పాల్గొన్నారు. జోగులాంబ గద్వాల జిల్లా గద్వాల పట్టణంలో చేనేత జౌలి శాఖ ఆధ్వర్యంలో జాతీయ చేనేత దినోత్సవాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు. అంబేద్కర్ చౌరస్తా నుంచి ఐడీఓసీ కలెక్టర్ కార్యాలయం వరకు ర్యాలీ నిర్వహించి అనంతరం సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు. కార్యక్రమానికి ఎమ్మెల్యే బండ్ల కృష్ణమోహన్ రెడ్డి, అసిస్టెంట్ కలెక్టర్ నరసింహరావు, మున్సిపల్ చైర్పర్సన్
విజయలక్ష్మి, జిల్లాలోని 16 చేనేత సంఘాల అధ్యక్షులు, చేనేత కార్మికులు పాల్గొన్నారు. గొప్పనైనటువంటి కార్యక్రమం జాతీయ చేనేత దినోత్సవ కార్యక్రమం అందరూ కూడా వారసత్వ సంపదకు ప్రతీకలు. మన ఈ వారసత్వ సంపదను ప్రోత్సహిస్తానని, కాపాడుతానని మరియు ఆదరిస్తానని ధరిస్తానని, అలాగే నా కుటుంబ సభ్యులు మరియు బంధుమిత్రులు ధరించేటట్లు కృషి చేస్తానని జాతీయ చేనేత దినోత్సవం సందర్భంగా చేనేత అనే ఈరోజు వ్యవసాయ రంగం తర్వాత అత్యంత ప్రధాన భారతదేశంలో అత్యంత ప్రధానమైన ఒక వ్యవస్థగా తీర్చింది. ఈరోజు అలా ఇది 1905లో మహాత్మా గాంధీ ఆ రోజు స్వదేశీ ఉద్యమం ద్వారా చేనేతని యావత్ దేశంలో చేనేతని ఏ విధంగా అంటే అప్పట్లో స్వతంత్రం రాకముందు ఇలా చేనేత మీద చాలా మంది అపోహలు ఉన్నాయి. అప్పుడు అంటే వేరే దేశాలకి వచ్చే బట్టలు వద్దు, మన దేశంలో మన చేనేత పరిశ్రమను అభివృద్ధి చేయాలి, మన కళాకారులకి మంచి పేరు తెచ్చే విధంగా ఆ రోజు ఉద్యమం స్టార్ట్ అయింది. ఆ ఉద్యమాన్ని ఈరోజే అంటే ఆగస్టు 7 అనుకుంటా ఇదే రోజే మనం 2015లో చేనేత అంటే జాతీయ చేనేత దినోత్సవం 2015 స్టార్ట్ కావడం జరిగింది. ఈ చేనేత దినోత్సవాన్ని మొత్తం యావత్ దేశం కూడా ఈరోజు ఘనంగా జరుపుకునే ఒక ఉత్సవంగా మారింది. అంటే గతంలో నల్ల సోమరాత్రి తర్వాత రాజులు వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న చాలా మంది కళాకారులని బెనారస్ పంపించి ఆ బెనారస్ లో మన కళాకారులకి ఏ విధంగా నైపుణ్యం చేయాలని ఆ రోజు మన గద్వాల మహారాజులు వాళ్ళు ఈ కళని ఇక్కడ అభివృద్ధి చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఇక్కడ ఉన్న కళాకారులకి మంచి నైపుణ్యం ఇప్పించే విధంగా అక్కడ బెనారస్ పంపి బెనారస్ ద్వారా ఆ కళని గద్వాల ప్రాంతంలో అంటే కాటన్ని అదేవిధంగా మన కాటను మరియు సిల్క్ కలిపి చేసే ఒకటి గద్వాలనే అంటే జియో ట్యాగ్ కూడా అంటే దీనికి జిఐ ట్యాగ్ కూడా మన గద్వాలకు మాత్రమే ఉంది. మన ఈ కళని అభివృద్ధి చెందడానికి మన గతంలోకి వెళ్ళి చాలా మంది ప్రయత్నం చేశారు. నా వంతుగా నేను ఎమ్మెల్యే అయినాక కూడా 2500 మంది పైనే జియో ట్యాగ్ ఇప్పించడం జరిగింది.
జియో ట్యాగ్ గురించి చాలా సార్లు ఏడీ గారిని మనం చాలా సందర్భాల్లో ఏ మీటింగ్ తెలిపినా ఖచ్చితంగా ఒక జియో ట్యాగ్ చేసుకుంటేనే ఆ కార్మికుడిగా మన ప్రభుత్వంకి వెళ్ళి వచ్చే ఏ ఫెసిలిటీస్ అయినా మన ప్రభుత్వంకి వెళ్ళి జియో ట్యాగ్ ఉంటేనే ఒక గుర్తింపు వస్తుంది. ఆ జియో ట్యాగ్ లేకుంటే ఆ గుర్తింపే లేదు మనకి. ఆ జియో ట్యాగ్ ఉండాలని గౌరవ ఇప్పుడు ఏడీ గారు రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా. ఇంకా చాలా మంది మన కళాకారులు జియో ట్యాగ్ కాలేదు, వాళ్ళకు కూడా ఇప్పించి ఈ కళని ఈ గద్వాల ప్రాంతంలో ఇంకా అభివృద్ధి చెందడానికి ప్రయత్నం చేయాలని గౌరవ ఏడీ గారిని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా. గుర్తింపు అంటే కేవలం ఈ చేనేత కార్మికుల నుంచే గద్వాల గుర్తింపు. ఫస్ట్ చీరలనే పెట్టారు, గద్వాల ట్రాన్స్ఫర్ అయిందంటే మేడం గారు మరి ఇందిరా గారికి కూడా చీరలు అడిగింటారు, వాళ్ళ ఇంట్లో కూడా చీరలు తీసుకురావాలని చెప్పేసి గద్వాల చీర. ఎందుకంటే ఎవరు ఇక్కడ వచ్చిన ఎంప్లాయీస్ ఫస్ట్ వాళ్ళకి వచ్చే వరకే అంటే ఒక గుర్తింపు అనేది ఒక కార్మికుల వల్లనే వచ్చింది. ఇంత గుర్తింపు అనేది జోగులాంబ గద్వాల జిల్లా గుర్తింపు రావడం అనేది ముందు నుంచి కూడా ఇక్కడ ఉండే చేనేత కార్మికుల నుంచి ఉంది. ఇక్కడ అంత నాణ్యమైన వస్త్రాలు, అద్భుతమైన వస్త్రాలు, అంటే ఒక ప్రత్యేకత ఉంది కదా, మీ అందరికీ తెలుసు. గద్వాల పట్టు నేత వస్త్రాలు కానీ చీరలకు కానీ మీకు ఒక ప్రత్యేకత ఉంది. అక్కడ కాటన్, సిల్క్, దీని రెండింటికి సంబంధించి మీరు ఎలాంటి చేతితోనే కలిపి కుట్టు అనేది ఒక ప్రత్యేకత ఇక్కడ. దానికి సంబంధించి మరి ఎక్కడ మనం వేరే వేరే చోట కూడా ఇంత నైపుణ్యమైన కార్మికులు లేరు. చాలా మంచి గొప్ప విషయం అది గద్వాల వరకు వచ్చేవరకు. మరి రాను రాను మరి చూస్తూ ఉంటే ఇప్పుడు ఈ రకరకాలుగా అంటే మీకు కావాల్సిన అన్నీ కూడా ఏవైతే మీరు ఈ వస్త్రాలు చేయడానికి కావాల్సినవన్నీ ధరలన్నీ కూడా పెరిగిపోయినాయి. తర్వాత వీటిని నేయడానికి మీకు పట్టే సమయం ఎక్కువ, దానికి పెట్టుబడి కావాలా, పెట్టుబడి పెట్టాల్సిన అంత డబ్బులు ఉండడం లేదు, దానికి ధరలేమో విపరీతంగా పెరిగిపోయినాయి. తర్వాత అది కుట్టిన తర్వాత మళ్ళీ మార్కెటింగ్ చేసుకోవడం అని అంటే మనకు ఎంతైతే ఉత్పత్తి వ్యయం ఎంతైతే పెరిగిందో దానికి తగ్గట్టుగా ఆ మార్కెట్ చేసుకోవాలంటే అంతగా డబ్బులు ప్రజల్లో ఆలోచన ఏ రకంగా అంటే ఒకప్పుడు ఇప్పుడు మనకు ప్రధాన అవసరాలు సకాలంలో వర్షాలు కురిసి పంటలు పండి రైతులు సుభిక్షంగా ఉండాలని ప్రార్థిస్తూ జోగులాంబ గద్వాల జిల్లా గద్వాల నియోజకవర్గంలోని మల్దకల్ మండల కేంద్రంలో ఆదిశీల క్షేత్రం స్వయంభూ లక్ష్మీ వెంకటేశ్వర స్వామి దేవాలయంలో శనివారం సప్తాహ భజన కార్యక్రమాన్ని గద్వాల ఎమ్మెల్యే బండ్ల కృష్ణమోహన్ రెడ్డి ప్రారంభించారు. సందర్భంగా ఆలయ వ్యవస్థాపక వంశీయుడు కృష్ణమాన్య పట్వారి ప్రహ్లాదరావు, ఈవో సత్యచంద్రారెడ్డి ఆధ్వర్యంలో అర్చకులు ఎమ్మెల్యేకు పూర్ణకుంభ స్వాగతం పలికి దేవాలయంలో అర్చనలు నిర్వహించి అఖండ జ్యోతిని వెలిగించి సప్తాహ భజన కార్యక్రమం ప్రారంభించారు. పాల్గొన్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా పేరు పేరున శిరస్సులో నమస్కరిస్తున్నాము. ఇంత అంటే ఈ సమయంలో కూడా మనమందరము కళాకారులు ఆ భగవంతుని నిండు మనసుతో ప్రార్థిస్తూ మనకు సకాలంలో వర్షాలని పడాలని మరి ప్రహ్లాదరావు గారి ఆధ్వర్యంలో అదేవిధంగా దాసల వారి ఆధ్వర్యంలో చేస్తున్న ఈ కార్యక్రమంలో అశేష ప్రజలు పాల్గొని వచ్చే శనివారం పెద్ద ఎత్తున నా కృష్ణానదికి నరక మార్గంలో పోయి ఆ కృష్ణమ్మ తల్లిని మనకి ఇక్కడ స్వయంభూ లక్ష్మీ వెంకటేశ్వర స్వామి పాదాల దగ్గర తెచ్చే విధంగా మన బంధువుల మన వంతు కూడా అందరూ కూడా పాల్గొని ఈ కూడా ఆ భగవంతుని ప్రార్థిస్తూ ఈరోజు యావత్ రాష్ట్రము అంటే సరైన సమయంలో వర్షాలు పడక రైతాంగం మొత్తం కష్టాల్లో ఉంది. ఆ కష్టాలని తీర్చాలని ఆ భగవంతుని కళారూపంగా మనం ప్రార్థిస్తూ ఈరోజు గతంలో కూడా చాలా అంటే అన్ని రకాలుగా అంటే కళతోన మన సంగీతంతో రాళ్ళను కరిగించడం, అదేవిధంగా ఆ భగవంతుని మన సంగీతం ద్వారా కరిగించి మనకి సకాలంలో వర్షాలు పడే విధంగా
గోదావరికనిలో ఆగస్టు 9 ఆదివారం గోదావరికని యూట్యూబ్ కళాకారుల ఆధ్వర్యంలో బోనాల మహోత్సవం 2026 వైభవంగా నిర్వహించనున్నట్లు కార్యక్రమ నిర్వాహకులు తెలిపారు. సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ ఉదయం 9 గంటలకు మార్కండేయ కాలనీలోని లక్ష్మీ ఫంక్షన్ హాల్ వద్ద నుంచి బోనాల ఊరేగింపు ప్రారంభమవుతుంది. ఊరేగింపు రాజ్య థియేటర్, వంకబెండు సెంటర్, లేబర్ కోర్టు మీదుగా చౌరస్తా, పోచమ్మ దేవాలయం వరకు భక్తి శ్రద్ధలతో కొనసాగుతుంది. ఈ మహోత్సవంలో యూట్యూబ్ కళాకారులు, భక్తులు, ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారులు, యువత, మహిళలు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయాలని ప్రోగ్రాం కన్వీనర్ కొమ్మ కుమార్ యాదవ్, కో కన్వీనర్ వేముల అశోక్, సీనియర్ కళాకారులు దామెర శంకర్ కోరారు. అందరికీ నమస్కారం. రేపు బోనాల పండుగ సందర్భంగా మన సంస్కృతి సాంప్రదాయానికి అద్దం పట్టే విధంగా ప్రాంతీయ కళాకారులందరూ ఈ కార్యక్రమాన్ని తలపెట్టారు. భావి తరాలకు కూడా ఇది ఆదర్శంగా ఉంటుందని భావిస్తూ చేపట్టినటువంటి ఈ కార్యక్రమానికి ప్రతి ఒక్కరు తమ వంతు విధిగా ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసి దీన్ని దిగ్విజయంగా కొనసాగిస్తారని భావిస్తూ మరొకసారి అందరికీ ఈ సందర్భంగా ఆహ్వానం పలుకుతూ రేపు శ్రీ లక్ష్మీ ఫంక్షన్ హాల్ దగ్గర నుంచి 9 గంటలకు ప్రారంభం కాబోతున్న ఈ కార్యక్రమానికి అందరూ విచ్చేసి దిగ్విజయం చేస్తారని ఆశిస్తున్నాను. అందరికీ నమస్కారం అండి. మా గోదావరికని యూట్యూబ్ కళాకారుల తరఫున రేపు అమ్మవారికి ఆషాఢ మాస బోనాల మహోత్సవం ఘనంగా నిర్వహిస్తున్నాము. ప్రతి ఒక్కరూ ఈ యొక్క కార్యక్రమంలో పాల్గొని అమ్మవారి కృపకు పాత్రలు కాగలరు. ఈ యొక్క కార్యక్రమం రేపు ఉదయం 9 గంటలకు శ్రీ లక్ష్మీ ఫంక్షన్ హాల్ నుండి మొదలై పోచమ్మ వరకు ఈ యొక్క కార్యక్రమం కొనసాగుతుంది. కావున ప్రతి ఒక్క కళాకారులు, మిత్రులు, పాత్రికేయులు, ప్రతి ఒక్కరూ, రాజకీయ నాయకులు, వ్యాపారవేత్తలు అందరూ ఈ యొక్క కార్యక్రమంలో పాల్గొని ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయాల్సిందిగా ప్రతి ఒక్కరిని ఆహ్వానిస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ. బొగ్గుగని కార్మికుల జీతాలు, అలవెన్స్ల పెంపు కోసం 12వ వేతన కమిటీని వెంటనే ఏర్పాటు చేయాలని, బొగ్గు పరిశ్రమలో 4 లేబర్ కోడ్లను అమలు చేయొద్దని జేఏసీ నాయకులు డిమాండ్ చేశారు. శనివారం గోదావరికని ప్రెస్ క్లబ్లో నిర్వహించిన విలేకరుల సమావేశంలో ఏఐటీయూసీ అధ్యక్షుడు వాసిరెడ్డి సీతారామయ్య, సిఐటియు ప్రధాన కార్యదర్శి తుమ్మల రాజారెడ్డి, ఐఎన్టీయూసీ నాయకుడు గడ్డం కృష్ణ మాట్లాడారు. బొగ్గని కార్మికుల 12వ వేజ్ బోర్డు జూలై 1వ తారీఖు నుండి అమల్లోకి రావాలి. కానీ ఇంతవరకు వేజ్ బోర్డు కమిటీ అనేదే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయలేదు. 1973 నుండి అంటే దాదాపు 43 సంవత్సరాలుగా బొగ్గని కార్మికులకి 11 వేజ్ బోర్డులు వేజ్ బోర్డు ద్వారా వచ్చినాయి. వేజ్ బోర్డులో కార్మిక సంఘాలు యాజమాన్యం కూర్చొని చర్చించి జీతభత్యాల విషయంలో కానీ ఇతర అలవెన్సులు, ఇతర సౌకర్యాల విషయంలో ఒక అవగాహనకు వచ్చిన తర్వాత కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆమోదం తీసుకొని దాన్ని అమల్లోకి తీసుకొచ్చడం అనేది ఆనవాయితీ. కానీ ఈసారి నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం 4 లేబర్ కోడ్లు ఏదైతే తీసుకొచ్చారో ఈ 4 లేబర్ కోడుల్లో వేజ్ బోర్డులను గెలిచినటువంటి గుర్తింపు సంఘంతో మాట్లాడాలనేది వాళ్ళు నిర్ణయిస్తూ ఉన్నారు. అంటే కోల్ ఇండియాలో కూడా ఎన్నికలు జరిపి ఏ కార్మిక సంఘం అయితే 51% తోటి గెలుస్తుందో ఆ ఒక్క కార్మిక సంఘంతో జీతాల విషయంలో, ఇతర విషయాల్లో చర్చించాలనేది వాళ్ళ కోడులో ఉన్నటువంటి విషయం. కానీ భారతదేశంలో ఇంతవరకు ఏ ప్రభుత్వ రంగ పరిశ్రమలో కానీ, ఏ అసెంబ్లీ పార్లమెంట్ ఎలక్షన్లో కానీ 51% రావాలనే నిబంధన ఎప్పుడూ లేదు. అసలు ఎవరికి రాదు కూడా. ఈ చట్టం తెచ్చిన నరేంద్ర మోడీ గారికి కూడా 51% రాదు. మరి ఎందుకు పెట్టాడు ఈ విధంగా అంటే కార్మిక సంఘాలే లేకుండా చేయాలి. 51% ఎవరికి రాదు కాబట్టి దాన్ని గుర్తింపు సంఘంగా కాకుండా 20% ఓట్లు వస్తే వాళ్ళని ప్రాతినిధ్య సంఘంగా గుర్తించి 1, 2, 3 యూనియన్లకి 20% వస్తే వాళ్ళతోటి కూడా అగ్రిమెంట్ చేయకుండా, ఎందుకంటే ప్రాతినిధ్య సంఘాలతోటి అగ్రిమెంట్ చేయము, గుర్తింపు సంఘంతో అగ్రిమెంట్ చేస్తామనేటువంటి దీంతో అసలు కార్మికుల యొక్క జీతాల భత్యాలు కానీ ఇతర విషయాలు కానీ కార్మిక సంఘాలతోటి చర్చించకుండా
కేవలం ఏదో ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసరు ఎవరితోటో కమిటీ ఏర్పాటు చేసి ప్రభుత్వమే వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చిన పద్ధతుల్లో జీతాలు పెంచి ఇంకిదే జీతాలని చెప్పడం, ఇఏ అలవెన్స్లని చెప్పడం పద్ధతుల్లో చేయడం కొరకే కుట్ర చేస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి ఇవాళ భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి 5 జాతీయ కార్మిక సంఘాలలో 4 ఒక బిఎంఎస్ ఏంటంటే వాళ్ళు కూడా ఈ విధానాన్ని వ్యతిరేకిస్తున్నారు. వాళ్ళు కూడా వేజ్ బోర్డు ఏర్పాటు చేయాలి బొగ్గనులను కోరుతున్నారు. కానీ నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా ఉద్యమాలు చేయడానికి వాళ్ళ అనుబంధ సంఘంగా వాళ్ళు ముందుకు రావడం లేదు తప్ప వాళ్ళకు కూడా ఇది వ్యతిరేకం అనేది తెలుసు. కార్మిక సంఘాన్ని నిర్వీర్యం చేయడానికే ఈ విధంగా పెట్టాడనేది కూడా వాళ్ళకు కూడా తెలుసు. అయినప్పటికి కూడా వాళ్ళు వాళ్ళ ప్రభుత్వ అధికారంలో ఉంది కాబట్టి దానికి వ్యతిరేకంగా చేయకుండా వాళ్ళు దీనిలో కలిసి రావడం లేదు. ఈ కలిసి వచ్చే 4 సంఘాలు ఏఐటిసి, ఐఎన్టీసీ, సిఐటి, హెచ్ఎంఎస్ ఈ 4 సంఘాలు కూడా దేశవ్యాప్తంగా రేపు 10వ తారీఖు నాడు, ఆగస్టు 10వ తారీఖు నాడు అన్ని జనరల్ మేనేజర్ల ఆఫీసులు, హెడ్ ఆఫీసుల ముందు ధర్నాలు చేసి ఈ యొక్క ప్రభుత్వానికి తెలిసే విధంగా కార్మిక వర్గాన్ని చైతన్యపరచడం కొరకు ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని తీసుకోవడం జరిగింది. దానిలో భాగంగానే సింగరేణిలో రేపు ఆగస్టు 10వ తారీఖు నాడు అన్ని జనరల్ మేనేజర్ల ఆఫీసు, హెడ్ ఆఫీసు ముందు 4 జాతీయ కార్మిక సంఘాల ఆధ్వర్యంలో ధర్నాలు చేసి ప్రభుత్వానికి యాజమాన్యం ద్వారా మెమోరాండం ఇవ్వడం అనేది జరుగుతూ ఉంది. కాబట్టి సింగరేణిలో ఉన్న కార్మికులందరూ కూడా కార్మిక సంఘాల భేదం లేకుండా ఈ 12వ వేజ్ బోర్డు కొరకు కలిసి రావాలని చెప్పేసి, అది పాత పద్ధతిలోనే ఈ ఎన్నికలతో సంబంధం లేకుండా జాతీయ కార్మిక సంఘాలకి గతంలో మెంబర్షిప్ ప్రాతిపదికన ఏదైతే మెంబర్స్ ఇచ్చారో అదే పద్ధతుల్లో మెంబర్లనిచ్చి 12వ వేజ్ బోర్డుని తక్షణమే పరిష్కారం చేయాలని చెప్పేసి మేము జేఏసీ తరఫున ఏఐటీసీగా కార్మికులకు విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం. నిన్న ఇవాళ దేశవ్యాప్తంగా, సింగరేణి వ్యాప్తంగా అన్ని ప్రెస్ మీట్లు, గేట్ మీటింగ్లు, కరపత్రాలు, వాల్ పోస్టులను నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా ఉద్యమం బయటపట్టింది. ప్రధానంగా ఒక్క కార్మికులే కాదు, ఇవాళ రైతులు గిట్టుబాటు ధర కోసం, అట్లాగే కూలీలు, అన్ని పరిశ్రమ ఉన్న కార్మికులు, యువత అందరూ కూడా 10వ తారీఖు నాడు రోడ్ల మీదకి వస్తున్నారు. బయట వ్యక్తులందరూ ఏమో కలెక్టర్ ఆఫీస్ ముందు, ఎంఆర్ఎస్ ముందు ధర్నాలు చేసేసి అరెస్ట్ అయ్యి జైలు వరకు కార్యక్రమం పెట్టుకున్నారు. మొత్తం దేశంలో ఉన్న కార్మిక వర్గం అంతా వాళ్ళ ఇండస్ట్రీల ముందు నిరసన తెలియజేసి నరేంద్ర మోడీ విధానాలని ఎండగట్టాలని చెప్పి నిర్ణయం చేశారు. కారణం ఒకటే, అందరికీ రకరకాల ఇబ్బందులు కల్పిస్తున్న నరేంద్ర ప్రభుత్వం విధానాలను మార్చుకోవాలి, లేదా ప్రభుత్వాన్నన్నా దించే వరకు మన పోరాటం కొనసాగాలన్న నిర్ణయంతో దేశంలో అన్ని వర్గాలంతా ఒకటేననే విషయాన్ని విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం. ప్రధానంగా సింగరేణి, బొగ్గని కార్మికులకు వచ్చేవరకు కొత్త కొత్త కొరీలు పెట్టి 29 లేబర్ కోడ్లను దించి ఆ లేబర్ కోడ్లలో కార్మిక వేతనాలు 51% ఓట్లతోటే వచ్చిన సంఘంతో ఒప్పందం చేసే నిబంధనను ఇవాళ అమలు చేస్తూ ఉన్నాడు. ఇప్పటివరకు కోలింగ్ ఎన్నికలు లేవు కాబట్టి 6 నెలల గడువు వాళ్ళకి కేటాయించి 6 నెలలలోపు ఎన్నికలు జరిగితే ఎన్నికలలో గెలిచే సంఘం వస్తే ఒప్పందం చేయాలని. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో 51% ఓట్లు ఏ కార్మిక సంఘానికి రావు. ఇంత గొప్పలు చెప్పుకున్న నరేంద్ర మోడీ కూడా ఎన్నడూ 51% ఓటు రాలేదు, వాళ్ళ ప్రభుత్వానికి కూడా రాలేదు. కానీ కేవలం కార్మిక సంఘ ఎన్నికలు మాత్రమే 51 సంఘం పెట్టిన వెంటనే ఇది కార్మికులను వంచడానికి, ప్రైవేటు యాజమాన్యాలకి కంపెనీలను దారదత్తం చేసి కార్మిక శ్రమ దోపిడీ కోసం అనేది మేము కార్మిక సంఘాలు అభిప్రాయపడుతున్నాం. అందుకే దేశంలో కార్మిక వర్గం అంతా ఒకటిగా వచ్చే సమయం ఆసన్నమైంది. గత 2 సంవత్సరాల కింద రైతులు పెద్ద మొత్తంలో ఢిల్లీని ముట్టడించి రోడ్ల మీదనే వంట వార్పులు చేసి
వాళ్ళ హక్కులు సాధించుకుని వాళ్ళ చట్టాలు వెనుకగొట్టగలిగారు. మొట్టమొదటిసారి నరేంద్ర మోడీ రైతుల ముందు తల వంచి వాళ్ళ కోడ్లు రద్దు చేసుకున్నాడు. ఆ తర్వాత మొన్న పేపర్ లీకేజీల్లో యువతంతా ఒకటై కొన్ని లక్షల మంది ఢిల్లీని ముట్టడించి దాదాపు నెల రోజుల పాటు ఉద్యమాలు చేసి వాళ్ళ హక్కులు సాధించుకొని విద్యాశాఖ మంత్రిని రిజైన్ చేయించగలిగింది. ఇప్పుడు కార్మికుల వంతు వచ్చింది. ఇప్పుడు కార్మిక వర్గం అంతా కూడా దేశం అంతా ఒకటి కావాల్సిన సమయం ఆసన్నమైంది. కారణం వేతన ఒప్పందాలే కాదు, కార్మిక చట్టాలే కాదు, రకరకాల సంక్షేమ వృత్తి ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు నమ్ముతా ఉన్నాడు. ఆ ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు అమ్మితే ప్రభుత్వం చేసే ఉద్యోగులకు ఉద్యోగ భద్రత లేకుండా పోయింది. నార్మల్గా రావాల్సిన హక్కులన్నింటినీ కోతలు పెడతా ఉన్నాడు. కారు చౌకగా పెద్ద పెద్ద లాభాలు వచ్చే వేల లక్షల కోట్లు వచ్చే పరిశ్రమల్ని కారు చౌక కార్పొరేట్లకు కట్టబెడతా ఉన్నారు. వడ్డీ లేని రుణాలు ఇస్తున్నారు. అందుకని ఇవన్నిటి ఇట్లే కొనసాగిస్తే రాబోయే కాలం ప్రభుత్వ రంగం మిగలదు. ఈ ప్రభుత్వ రంగం ఇలా ఉంది కాబట్టే ప్రజలకు అందుబాటులో అన్ని వస్తువులు దొరుకుతుంది. నెట్వర్క్ బిఎస్ఎన్ ఉంది కాబట్టి, స్టీల్ ఉంది కాబట్టి ప్రైవేట్ స్టీల్ తక్కువ ఇస్తున్నారు. విద్యుత్ గవర్నమెంటే ఉత్పత్తి ఇస్తుంది కాబట్టి దానికి పోటీగా ప్రైవేట్ వాళ్ళు తక్కువ ఇస్తున్నారు. అందుకని ఏదైనా సరే బొగ్గుతో సహా అన్నీ అలా ప్రభుత్వ రంగం ఉంది కాబట్టే ప్రైవేట్ వాళ్ళు కొంచెం కట్టుబాట్లలో భయంతో పనిచేస్తున్నాం. ఈ ప్రభుత్వ రంగం అంతా కుప్పగూలితే విచ్చలవిడిగా వాళ్ళందరూ ఒకటై దేశాన్ని ప్రజలను దోసుకొని ప్రభుత్వం అండదండలతో నాశనం చేయాలని చూస్తున్న వాళ్ళకి ఇలా సపోర్ట్గా నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం బీజేపీ నిలబడ్డది. అందుకనే ఇలా రైతులు, కార్మికులు, కర్షకులు అందరూ ఒకటి కావాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడ్డది. అందుకని దీంట్లో బొగ్గని కార్మికులు దీనికి ఏం అతీతం కాదు. మనకు వెంటనే 12వ వేతన ఒప్పందం అమలు కావాల్సి ఇప్పుడు నెల దాటింది. దాన్ని వెంటనే సత్వరం పరిష్కరించుకోవాలి. కోడ్లకు సంబంధం లేకుండా కోడ్లన్నీ కూడా కార్మిక వర్గంలో విదేశీ ప్రాసనలతో చేసిన కోడ్లను రద్దు చేసుకునే వరకు మన పోరాటం కొనసాగాలి. అంటే ఇప్పటికి చాలా సమ్మెలు చేసినా నరేంద్ర ప్రభుత్వం వెనుకకు రాకుండా అమలు చేసుకుంటూనే పోతుంది. కాబట్టి లాస్ట్ ఒక ఉద్యమంగా దేశంలో ఉన్న ఎనర్జీ సెక్టార్స్ని ఒకటి చేసి, అది బొగ్గు, ఆయిల్, విద్యుత్ని 3 సంబంధించిన సంస్థల్లో నిర్వరిక సమ్మె పిలిపించైనా సరే మన హక్కులు సాధించుకోవాలి. వాళ్ళందరికీ రైతులకు సంవత్సరాలు తరబడి పట్టింది, స్టూడెంట్లకు నిలబట్టింది. కానీ మనం దలుచుకుంటే 10 రోజులలో ఈ ప్రభుత్వాన్ని ఏమైనా చేయొచ్చు కార్మిక వర్గం. అందుకే ఇందులో ఉన్న కార్మికులు, కర్షకులు అందరినీ ఎడ్యుకేట్ చేయడం కోసమే ప్రస్తుతానికి నిరసన కార్యక్రమాలు పెట్టినాం. ఈ నిరసన కార్యక్రమం కార్మికుల్ని అందరినీ ఎడ్యుకేట్ చేస్తున్నాం. ఇంకో 1-2 నెలల్లో ఈ ఏవైతే పబ్లిక్ సెక్టార్స్తో పాటు ఎనర్జీ సెక్టార్స్ని ఒకటి చేసి నిర్వర్తక సమ్మె పిలిపించైనా సరే బొగ్గు రంగం సంబంధించిన వేతన ఒప్పందాలు కానీ, కోడ్ల రద్దు కోసం కానీ, ఇంకా మౌలికమైన సదుపాయాల కోసం, హక్కుల కోసం నిరంతరంగా జాతీయ కార్మిక సంఘాలు కార్మికుల వెంట ఉంటాయి. రాబోయే కాలంలో అన్నింటితో కార్మిక వర్గం నిర్వహణ సభలు సిద్ధంగా ఉండాలని, రేపు 10వ తారీఖు నాడు అన్ని జనరల్ మీద ఆఫీసుల ముందు జరిగే ధర్నాలో సంఘాలకు అతిథి ఇదే సంఘాలు ఇచ్చిన సంఘ కార్యకర్తలే కాకుండా ప్రతి కార్మికుడు డ్యూటీ చేసిన తదనంతరం నైట్ షిఫ్ట్లో ఉన్న వాళ్ళు, ఫస్ట్ షిఫ్ట్ చేసిన అందరూ కూడా అన్ని జనరల్ హాల్స్కు పెద్ద మొత్తంలో రండి. మన నిరసనని ఎంత బలంగా వినిపిస్తే నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వాన్ని మన హక్కులు సాధించుకోవడానికి అనుకూలంగా ఉంటుంది. కాబట్టి కార్మిక వర్గం అంతా కదిలి RG1, RG2, RG3 ఆఫీసులకు రావాలని చెప్పి కార్మిక వర్గానికి విజ్ఞప్తి చేస్తాం. బీజేపీ ఓబీసీ మోర్చా జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా ఇన్ఛార్జిగా పిడుగు కృష్ణ ముదిరాజ్ నియమితులయ్యారు. తనకు బాధ్యతలు అప్పగించిన ఓబీసీ మోర్చా రాష్ట్ర అధ్యక్షులు జి ఆనంద్ గౌడ్తో పాటు బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు రామచంద్రరావు, కేంద్ర మంత్రి జి కిషన్ రెడ్డి, కేంద్ర సహాయ మంత్రి బండి సంజయ్ కుమార్, పార్టీ నాయకులకు కృష్ణ ముదిరాజ్ కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. జై శ్రీరామ్. నేను పిడుగు కృష్ణ ముదిరాజ్, భారతీయ జనతా పార్టీ రాష్ట్ర పార్టీ సూచనల మేరకు, రాష్ట్ర అధ్యక్షులు రామచంద్రరావు సూచనల మేరకు, మా ఓబీసీ మోర్చా రాష్ట్ర అధ్యక్షులు ఆనంద్ గౌడ్ అన్నగారు నన్ను భూపాలపల్లి జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా ఓబీసీ మోర్చా ఇన్ఛార్జిగా నియమించడం చాలా సంతోషకరం. వారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నా. నా నియామకానికి కేంద్ర బొగ్గు శాఖ మంత్రి కిషన్ రెడ్డి గారికి, కేంద్ర హోంశాఖ సహాయ మంత్రి బండి సంజయ్ అన్న గారికి,
మల్కాజ్గిరి పార్లమెంటు సభ్యులు ఈటెల రాజేందర్ అన్న గారికి, గుజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి అన్న గారికి, దుగ్గెల ప్రదీప్ అన్న గారికి, బలమూరి వంత గారికి, కాసిపేట లింగయ్య గారికి, ఎస్ కుమార్ గారికి, కోమల మహేష్ గారికి, కాసిపేట శివాజీ గారికి, సోమరపు లవణ్య గారికి, జక్కుల నరహరి గారికి, నా పార్టీ నాయకులకు, సీనియర్ నాయకులకు, కార్యకర్తలకు అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. నాపై నమ్మకంతో నన్ను భూపాలపల్లి ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లాకు ఇన్ఛార్జిగా ఇవ్వడం నాకు సంతోషకరం. నా మీద నమ్మకంతో రాష్ట్ర పార్టీ నన్ను ఇన్ఛార్జిగా ఇవ్వడం చాలా సంతోషకరం. నేను దానికి బద్దుడినై జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా పార్టీని పటిష్టంగా చేస్తూ, పార్టీ కార్యక్రమాలను చురుగ్గా నడిపిస్తూ, కమిటీలు చురుగ్గా ఇస్తూ, పార్టీ ఇచ్చిన పిలుపు మేరకు జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లాను నెంబర్ 1లో నిలిచేందుకు నా వంతుగా నేను ప్రయత్నం చేస్తానని తెలియజేస్తున్నా. జై శ్రీరామ్, భారత్ మాతకు. సింగరేణి మారుపేర్లు విజిలెన్స్ పెండింగ్ కేసుల సమస్యలను పరిష్కరించి తమ ఉద్యోగాలు తమకు ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఆర్జీవన్ జీఎం కార్యాలయం ఎదుట బాధితులు చేపట్టిన నిరసన దీక్ష 2వ రోజు కొనసాగింది. సందర్భంగా మా ఉద్యోగాలు మాకు ఇవ్వాలంటూ బాధితులు భిక్షాటన చేపట్టి తమ నిరసన వ్యక్తం చేశారు. లక్కా శ్రావణ్కోట్ నేతృత్వంలో కొనసాగుతున్న ఈ ఆందోళనకు బీఆర్ఎస్ నాయకులు మాజీ ఎమ్మెల్యే కోరికల్లి చందర్ సంఘీభావం తెలిపారు. గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా మారుపేర్లు మరియు విజిలెన్స్ పెండింగ్ కేసుల సమస్యతో 11 ఏరియా కోల్బెల్ట్ ప్రాంతం నుండి కార్మికుల పిల్లలమైన మేము మాకు ఉద్యోగాలు కావాలని చెప్పేసి మేము ఇదే సింగరేణి యాజమాన్యానికి మేము అనేక సార్లు వారికి మేము కలిసి ఏదైతే ఇంతకు ముందున్న మన సిఎండి గారికైనా కానీ, లేకపోతే ఇంతకు ముందున్నటువంటి డైరెక్టర్ గారికైనా కానీ, లేకపోతే దానికి సంబంధించిన అధికారులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారందరినీ కూడా మేము ప్రతి జిఎం ఆఫీస్ కు చెప్పుకుంటా మేము మన గోలేటి నుండి కూడా మేము కొత్తగూడెం వరకు పాదయాత్ర చేసుకుంటూ ఒక 345 కిలోమీటర్లు పాదయాత్ర చేసి 2023లో పాదయాత్ర చేసి ప్రతి జిఎం ఆఫీస్ లో కూడా మా యొక్క బాధను చెప్పుకోవడం జరిగింది. మరి అది చేసుకుంటూ మేము కొత్తగూడెం వెళ్ళినటువంటి రోజున మేము అక్కడ మాకు అది ఎండాకాలం, తీవ్రమైన ఎండాకాలం, అక్కడ మా సమస్యను చెప్పుకుంటే అక్కడ ఎవరు కూడా ఒక 2-3 గంటలు మధ్యాహ్నం పూట సింగరేణి యాజమాన్యం ఎవరు కూడా రాలేదు. మరి దాని అనంతరం స్ట్రక్చర్ మీటింగ్ లో దానికి సంబంధించినటువంటి గుర్తింపు సంఘం వాళ్ళు 2 సార్లు కూడా సింగరేణి మారుపేర్ల సమస్య పరిష్కరించాలని చెప్పేసి వారు దానిలో పెట్టడం జరిగింది. అయినప్పటికీ వారు ఏం చేశారు, అడ్వకేట్ లీగల్ ఫార్వర్డ్ చేసి దీనిపైన మేము చర్చించి విచారించి వీళ్ళకు ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలని చెప్పేసి ఈ రోజు మళ్ళీ వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే ప్రభుత్వం దీన్ని నిర్ణయించాలి, మా చేతిలో ఏముందని అంటున్నారు. మరి ప్రభుత్వం దీన్ని ఎందుకు నిర్ణయిస్తుంది? మా తండ్రులు పనిచేసింది మీ దగ్గర కాబట్టి మీరు మాకు ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలి, కానీ ప్రభుత్వం ఇలా వాళ్ళు ఉంటారు, లేకపోతే ఇంకోళ్ళు ఉంటారు. మరి ప్రభుత్వాలు మారుతాయి కానీ ఈ రోజు సింగరేణి యాజమాన్యం అయితే మారదు కదా. ఒకనాడు బొగ్గుబాయిలో దిగాలనంటే ఆ రోజు ఎవరు లేనటువంటి పరిస్థితుల్లో మా తండ్రులు ఆ రోజు వాళ్ళ ఏదైతే వాళ్ళ సాలరీస్ కూడా అప్పుడు 50 రూపాయలు 60 రూపాయలు ఉన్నటువంటి రోజులలో ఇలాంటి ఎక్విప్మెంట్ కానీ సేఫ్టీ లేనటువంటి రోజులలో బొగ్గుబాయిలకు దిగి తిరిగి వస్తారో రారా అన్నటువంటి రోజులలో బొగ్గుబాయిలకు దిగి పనిచేసి ఈ రోజు కంపెనీకి ఇంత అద్భుతమైన ఉత్పత్తి తీసుకువచ్చి ఈ విధంగా చేస్తే మమ్మల్ని ఈ విధంగా మమ్మల్ని బిచ్చమెత్తే పరిస్థితికి తీసుకువచ్చుకొని మా ఉద్యోగాలు మాకు కావాలని చెప్పేసి ఈ రోజు నిరసన దీక్ష ద్వారా మేము ఆజీవన్ ఏరియా నుండి తెలియజేసుకోవడం జరుగుతుంది. మరి మొన్న కూడా ఏదైతే దీనికి సంబంధించినటువంటి ఇప్పుడు కంపెనీ ఏంటంటే ప్రభుత్వం దృష్టిలో అన్నారు. మరి ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన ఏదైతే తెలంగాణ రాష్ట్రం ఇప్పుడున్నటువంటి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గారు కూడా
సింగరేణి మారుపేర్ల సమస్యలను పరిష్కరిస్తానని అసెంబ్లీ ఎలక్షన్స్ అప్పుడు భూపాలపల్లి సభలో నిండు కార్మికుల దగ్గర కూడా మారుపేర్ల సమస్యను మనం పరిష్కరిద్దాం, మీరేమన్నా ఆకాశాల్లో ఉన్న చందమామని తీసుకురమ్మంటున్నారా లేకపోతే సముద్రాన్ని భూపాలపల్లి తీసుకురమ్మంటున్నారా అని చెప్పేసి ఆ రోజు అంత పెద్ద పెద్ద మాటల్లో మాట్లాడినటువంటి రేవంత్ రెడ్డి గారు మరి ఈ రోజు ఆయనకు ఎందుకు కూడా మా సమస్య మరి సముద్రాన్ని అయితే మేము తీసుకురమ్మని అడుగుతున్నాం కదా సార్, మేము అడిగేది మిమ్మల్ని మా ఉద్యోగాలు మాకు కావాలని అంటున్నాము, మీరు చెప్పినటువంటి హామీ మీరు ఇచ్చినటువంటి మాటను మేము అడుగుతున్నాము. మరి అది ఇప్పుడు 2.5 సంవత్సరాలు గడుస్తుంది, అదైపోతే దానికి సంబంధించినటువంటి ప్రజాప్రతినిధులు ఎవరైతే నియోజకవర్గాలలో వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళు మమ్మల్ని ప్రతి రూపకంగా కూడా కార్పొరేషన్ ఎలక్షన్స్ రాళ్ళప్పుడు కూడా ఖచ్చితంగా మీరు కార్పొరేటర్లో మీ లోకల్లో మీరు సపోర్ట్ చేసి గెలిపించుకుంటే మీ సమస్యకు నేను ముందుండి నడిపిస్తా, నేను చేపిస్తానన్నారు. మరి ఆ రోజు కూడా మేము అభ్యపడి కార్పొరేటర్లను గెలిపించి మరి దాని తర్వాత కూడా వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళని కలిసాం. మరి వాళ్ళు మళ్ళీ అన్నారు కదా దీన్ని ఇంకా కాలయాపన జరుగుతుంది, మీరు అనుకున్నట్టు ఇప్పుడే ఇది జరగదు కదా అని చెప్పి మళ్ళీ కూడా దీనికి టైం పెట్టడం జరిగింది. మరి ఇట్లా పెండింగ్ పెట్టుకుంటూ పోతే మేము చేసినటువంటి నిరసనల వల్ల మొన్న నెల కింద మన డిప్యూటీ సీఎం బట్టి విక్రమార్క గారు ఇక్కడికి మన శ్రీరాంపూర్కి రావడం జరిగింది. మరి శ్రీరాంపూర్ లో కూడా ఆయన కూడా ఒక పెద్ద మాట మాట్లాడడం జరిగింది. రేవంత్ రెడ్డి గారు దీనికి హామీ ఇచ్చారు, మీకు గత ప్రభుత్వం చేయలేదు, ఈ ప్రభుత్వం ఖచ్చితంగా మేము చెప్పినటువంటి హామీని మేము నెరవేరుస్తాము, ఇది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంతో సాధ్యమవుతుందని చెప్పినారు. మాకు ఎంతో ధైర్యం అనిపించింది మీరు ఆ రోజు ఆ మాట అన్నప్పుడు. అవి కూల్చివేతలు కావోని అక్రమ నిర్మాణాల తొలగింపులని ఎన్ఎస్యుఐ నేత మెంటం ఉదయరాజ్ స్పష్టం చేశారు. గోదావరికని ఎల్బీ నగర్లో శుక్రవారం ఉదయం రామకొండ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ టౌన్ ప్లానింగ్ అధికారులు షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ లో అక్రమ నిర్మాణాలను కూల్చివేయగా దానిపై 41వ డివిజన్ కార్పొరేటర్ మార్కపూరి సూర్య చేసిన ఆరోపణలపై ఎన్ఎస్యుఐ నాయకులు ఉదయ్ స్పందిస్తూ శనివారం అక్కడ ఫ్లెక్సీ ఏర్పాటు చేసి నిజమైన 12 మంది లబ్ధిదారుల పేర్లు రాయాలని డిమాండ్ చేశారు. ఆ ఫ్లెక్సీపై గుమ్మడికాయల దొంగ అంటే ఎందుకు భుజాలు తడుముకున్నారు అంటూ లబ్ధిదారుల కంటే ఎక్కువగా 12 షాపులు ఉంటే అక్రమ కట్టడాలను తొలగిస్తే మీకు ఎందుకు మంట అంటూ రాశారు. అదే ఇన్నే ఉన్నది, ఇది కూడా మనకు కూడా పనికి వస్తుంది. 12 మంది పేర్లు చూపించాలి, 12 మంది పేర్లు చూపించకుంటే నువ్వు బాధ్యత ప్లాన్ బరాబర్ కాదు నేను చెప్పిన. ఇప్పుడు ఊకే నువ్వు నేను చుట్టుకునేందుకు ఓపెన్గా పెడితే అందరు చూస్తారు కదా, అందుకే బహిరంగంగా పెట్టాను. ఈ రోడ్డు దగ్గర ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు, నీకు తెలుసు, అందరికీ తెలుసు. ఈ అక్రమ వాళ్ళకి అడ్డుకట్ట వేసింది ఎమ్మెల్యే అని చెప్పని ఎంతవరకు అంత మాట్లాడుతారు కాదు. ఈ కూడా కొడితే నువ్వు అప్పుడు ఎమ్మెల్యే నాను దానికో పద్ధతి ఉంది. మరి ఈ కూడా ఒకటి నక్కుల కొట్ల కదా, అసలు అంతే ఉంటుంది. తొందర రమ్మను, మీ పేరు మీద నేను ఇవ్వాలి కదా. తొందర ఆ పేపర్లు. నమస్తే అమ్మ, అసలు అమ్మ వచ్చింది రోగం వచ్చింది, అది మంచిగా ఉన్నాయి. పంపిస్తా యాక్సిడెంట్ అయితేనే చెప్తే ఆయన గతంలో ఆయన ఒకసారి సింగరేణి స్థలాలు కబ్జా చేస్తున్న స్థాయిలో యాజమాన్యంలో చర్యలు తీసుకోవాలని ఎమ్మెల్యేగా గోదావరి కనిలో నిన్న ఎల్బీ నగర్లో కట్టినటువంటి షాపింగ్ కాంప్లెక్స్లో ఏవైతే అక్రమంగా ఒక 6 షాపులు కట్టిరు అనే ఒక విషయాన్ని వరుసగా వస్తున్నటువంటి కథనాల ప్రకారం, అంటే ఎల్బీ నగర్లో ఉండాల్సిన 6 షాపులే 12 కాదు అనేసి చెప్పనేసి, అంటే ఏడు నుంచి మొదలంటే సోడాల అమ్మకం నుంచి మొదలు పెడితే ఇస్తిరి దుకాణం దాకా ఉండేటి ఓన్లీ 6 అని చెప్పనేసి కథనాలు వస్తున్న క్రమంలో దాని మీద సింగరేణి విలువ చేసే భూములను కాపాడాలని చెప్పనేసి అధికారులు, మున్సిపల్ అధికారులు కానీ ఆ సింగరేణి అధికారులు కానీ చొరవ తీసుకొని
అక్రమంగా కట్టినటువంటి 6 మాత్రమే కూల్చేసిర్రు. నిన్న ఒక జోకర్ వచ్చి ఏం చెప్తాడని అంటే ఈడ మొత్తం షాపులు అనేటివి కూల్చివేసిర్రు, ఇది ఎమ్మెల్యే కూల్చివేతల పాలన నడుతుందని చెప్పని మాట్లాడతాడు. దానికి మేము ఈరోజు సమాధానం చెప్పడానికి రాలేదు, కానీ వాస్తవాలను ప్రజలకు చెప్పడం కోసం మేము ఈరోజు ఈ వేదికకి రావడం జరిగింది. దీనికి సంబంధించి మా పూలోల భద్రన్న అక్కడ ఉంటాడు, రైట్ సైడ్ మూల మీద ఫస్ట్ షాప్, దానికన్నా ముందు గోలోల మొగిలన్న, వీళ్ళిద్దరికీ తెలియకుండా ఇక్కడ వీళ్ళ పేర్ల మీద వీళ్ళ షాపులు కడుతుర్రు అనే విషయం వీళ్ళకే తెలియకుండా ఇలా షాపులు కట్టి మధ్యవర్తి పేరుతోటి ఆ షాపులను కైవసం చేసుకోవాలని ఒక దళారీ వ్యవస్థకు అడ్డుకట్టు వేస్తున్నందుకు ఎమ్మెల్యే గారి గురించి ఇష్టమైనట్టు నోటికొచ్చి ఏకవచనంగా సోయి లేకుండా తెలివి సోయి లేకుండా మాట్లాడినటువంటి వాళ్ళు కొద్దిగా కళ్ళు తెరిచి చూడాలి. ఎంతసేపు రాజకీయ కొట్లాట కాకుండా ఇలా నిజమైన లబ్ధిదారులకు న్యాయం జరగాలని చెప్పని ఈరోజు మేము ముందుకు రావడం జరిగింది. అందులో భాగంగా ఈ యొక్క గోదావరి కనిలో కూల్చివేతల కలకలం అని చెప్పని వాళ్ళ రాజకీయ మనుగడ కోసం కొందరు రాజకీయ నాయకులు ఆరోపణలు చేస్తున్న వాళ్ళకి మేము సూటిగా బహిరంగంగా ఒక బోర్డును ఏర్పాటు చేస్తాం. ఈ ఎల్బీ నగర్లో అటు పూలోల భద్రన్నకు మొగిలన్నకి సంబంధం లేకుండా 12 షాపులు ఇక్కడ ఉన్నాయి అని చెప్పని మీరు నిన్న వితండ వాదన చేశారు కదా, ఆ 12 మంది ఎవరు అనే విషయాన్ని మీరు ఇలా ఓపెన్గా పెట్టినటువంటి బోర్డు, మీకు 24 గంటల టైము, ఆ బోర్డు కూడా ఇన్నే ఉంటుంది. ఆ 12 మంది యజమానులు ఎవరు అనేది మీరు ఇలా రాసిపోవాలి. మీకు పెన్ను పెన్సిల్ అన్ని ఇస్తాం, కావాలంటే మీరు ఎట్లా అంటే అట్లా రాసుకోర్రి. 24 గంటల టైం కూడా ఇస్తాను. మీ దోపిడీని, మీ అన్యాయాన్ని, మీ దళారీ వ్యవస్థను ప్రశ్నించినందుకు ఈరోజు మీరు ఎమ్మెల్యే గారి గురించి మాట్లాడుతా అంటే మీ సోయి ఒకసారి ఆలోచించాలి. ఇక్కడ ఒక్క షాపు సైజు 10x12 10-12 సైజు ఉన్న ఒక షట్టర్లు ఏవైతున్నాయో ఒక్కొక్క షాపుకి 3,20,000 రూపాయలు తీసుకొని అడ్వాన్సులు 1,20,000 రూపాయలు తీసుకొని ఈడ వ్యవస్థను నడిపించారు. మేము అడుగుతున్నది ఒకటే, నువ్వు అడ్వాన్స్ ఎవరెవరి దగ్గర తీసుకొని ఎవరెవరి దగ్గర నువ్వు అగ్రిమెంట్ రాపించినావో మాకు తెలుసు. ఆ అగ్రిమెంట్ నువ్వు రాపించుకున్న కాగితాన్ని నువ్వు తడిబట్టలతోటి గుళ్ళకు దొరుకుతున్నావు కదా, మళ్ళీ నువ్వు ఈ విషయంలో దొర్రు, తడిబట్టలతోటి గుళ్ళకు దొర్రి నువ్వు రాసిన అగ్రిమెంట్ తీసుకొని వచ్చి ఇగో నేను అడ్వాన్స్ తీసుకున్న వాళ్ళే నిజంగా 12 షాపులు ఇక్కడ ఉన్నాయని చెప్పని నువ్వు చూపించినప్పుడు నువ్వు చెప్పింది కరెక్ట్ అని చెప్పని ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరం నమ్ముతాం. మేము కూడా అవసరం ఉంటే ఎమ్మెల్యే గారికి చెప్తాం, అన్న వాళ్ళు చెప్పింది కరెక్ట్ అని. లేని ఎడల నువ్వు వీళ్ళందరి చెప్పులు మెడలేసుకొని ముక్కు నేలకు రాసి ఎమ్మెల్యే గారికి బహిరంగ క్షమాపణ చెప్పాలి. రోడ్డు మీద పాపం వ్యాపారం చేసుకొని బతికేటోళ్ళని ఇవాళ నువ్వు 3,20,000 రూపాయలు ఒక్క షాప్కి అవుతుందా? ఎవరు దీని అనుకున్న దళారు ఎవడు? దీని పైసలు తినేటోడు ఎవడు? పేదోళ్ళు. వీళ్ళు భద్రాన్ని వచ్చి అయ్యా మరి నాకు అక్కడ షాప్ ఏంది కదా, ఎమ్మెల్యే షాప్ కట్టుకోమన్నాడు కదా, మరి నా షాప్ ఇల్లు ఏడున్నదని చెప్పని నిన్న మాట్లాడిన జోకర్ కార్పొరేటర్ని అడిగితే ఆయన అంటాడట 3,20,000 రూపాయలు తీసుకొని రా, నీది ఏడున్నదో షాప్ అని చూపిస్తాను అన్నాడట. అన్నాడా లేదన్న? 3,20,000 రూపాయలు అని చెప్పలేదా? మరి వీళ్ళ తరఫున మాట్లాడేటోళ్ళు లేరని చెప్పనేసి మీరు ఎగురుతారా? ఇది సమన్వయం కాదు. దీని మీద కంపల్సరీ మేము పూర్తి స్థాయిలో చర్చ, నువ్వు ఏమంటావు ప్రైమరీ ఎంక్వైరీ చేసి కూల్చాల్సిందని అంటాను. అంటే ప్రైమరీ ఎంక్వైరీ చేసే గ్యాప్లో గోడలు లేపుతాం, గోడలు లేపిన తర్వాత స్లాబులు అవుతాయి, ఆ టైంకి ఎవరు వచ్చినా కూలగొడితే అప్పుడు ఇంకింత ఎమ్మెల్యేని బదనాన్ని చేద్దామని చెప్పని మీరు టైం అడుగుతారా? తెలియదా? ఈ అక్రమాల మీద ఉక్కుపాదం వహించాలి ఎమ్మెల్యే గారు అని చెప్పని 2024లో మీరు చెప్పలేదా? సాయిలీలా బార్ అండ్ రెస్టారెంట్తో ఇంకేదో కొన్ని అక్రమాలున్నాయి, వీటిని కూల్చామని చెప్పారు కదా. నమస్కారం అండి. మా షాప్ తీసేసేటప్పుడు షాప్ ఇస్తామని చెప్పారు. ఇప్పుడు కడతంటే షాప్ కోసం వచ్చాను అడిగితే ఎక్కడ చూపిస్తారు మాకు షాప్ అని చెప్తే 3,20,000 తీసుకొని వస్తేనే షాప్ ఇస్తాం మీకు అని చెప్పారు సార్. మాకు అంత బడ్జెట్ మా దగ్గర లేదు, అంత స్తోమత లేదు మాకు. ఫస్ట్ మీరే హెల్ప్ చేయాలి సార్. మేము గత 30 సంవత్సరాల నుంచి పూలు అమ్ముకుంటూ ఇక్కడ ఎల్బీనగర్లో బ్రతుకుతున్నాము. మాకు జీవనోపాధి ఏం లేదు. మా నాన్నకు ఒకటే చేయి, మేము 2 బిడ్డలము. మక్కన్ సింగ్ సార్ గారిని అడిగితే మీకు చూపిస్తామమ్మా, కంపల్సరీ మీకు పెద్దన్నలాగా ఉంటా, నేను ఎలాంటి సాయం చేస్తాను అన్నాడు. మాకు వేరే కాడ ఎక్కడన్నా మంచిగా చూపించాలి, పైసలు అయితే మా దగ్గర లేవు సార్. మాకు 2 ఆడపిల్లలే, మేము జీవనోపాధి చేసుకుంటూ బ్రతకడం, మాకు ఎలాంటి బ్రతుకు తెరువు లేదు. ఇది చేసుకుంటేనే మేము బ్రతుకుతూ ఉండడం. ఇక్కడ మా పేరు మీద నాన్నగారి పేరు మీద షాప్ కట్టించినామని అన్నారు సార్, కానీ మాకు అలాంటిది మాకేం సంబంధం లేదు, అవి మాకేం తెలియదు. మా దగ్గర పైసలు లేకనే మేము ఎటు కదలకుండా సక్సెస్ వస్తున్నాం సార్. తాళం వేసి ఉన్న ఇళ్లను పగటిపూట రెక్కి చేసి రాత్రి వేళ తాళాలు పగలగొట్టి బంగారు ఆభరణాలు, నగదు దొంగలిస్తున్న వనం రామును రామగిరి పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. మంతని సిఐబి స్వామి ఆధ్వర్యంలో రామగిరి ఎస్ఐ శ్రీనివాస్ సిబ్బంది గస్తీ నిర్వహిస్తుండగా అనుమానాస్పదంగా తిరుగుతున్న రామును గుర్తించారు. పోలీసులను చూసి పారిపోయేందుకు ప్రయత్నించగా పట్టుకుని తనిఖీ చేయడంతో అతని వద్ద
బటన్ కత్తి లభించింది. మంతని సిఐ ఆధ్వర్యం లోపల ఒక స్పెషల్ టీం వనం రాము అనే నేరస్తుని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. ఈ వనం రాము అనే వ్యక్తి ఏదైతే ఉన్నాడో 2-3 జిల్లాల లోపల రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 3-4 జిల్లాల లోపల రకరకాలైనటువంటి దొంగతనాలు చేసిన అంతర్జిల్లా నేరస్తుడు. ఇతని మీద ఒక మంతని సర్కిల్ పరిధి లోపలనే 6 కేసులు నమోదై ఉన్నాయి. ఇవి కాక పెద్దపల్లి మరియు ఇతర జిల్లాల లోపల కూడా ఇతని మీద చాలా కేసులు నమోదై ఉన్నాయి. ఈరోజు అతన్ని అరెస్ట్ చేసి కొంత దొంగ సొత్తును రికవరీ చేసుకొని కోర్టుకు ప్రవేశపెట్టడం జరుగుతుంది. ఇతని మీద ఇంకా పూర్తి స్థాయిలో ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసి ఇతను ఏ స్థాయిలో ఎక్కడెక్కడ ఆ కేసులలో ఇన్వాల్వ్ అయిందో సాంకేతిక పరంగా పూర్తి ఆధారాలతో ఛార్జ్షీట్ వేయడం జరుగుతుంది. ఇంతటితో వార్తలు సమాప్తం. నమస్కారం.